183। এই তোমরা শুরু করো, গ্রুপ গ্রুপ 6। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, গ্রুপ শুনতে পাচ্ছি। 6, হ্যাঁ স্টার্ট করো। এখন দেখা যাক, এখন তো 100, আমার এখানে 184। তোমাদের এখানে কতজন দেখাচ্ছে? 185। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, 85 হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শুরু করো গ্রুপ 6। জি স্যার। Assalamu alaikum. Thank you, sir, for giving me the opportunity, and welcome লাউডলি everyone বলতে to. হবে, লাউডলি যেন সবাই শুনতে পায়। হ্যাঁ, অনেকেই গ্রামে আছে, শোনা যাবে না, দূরে আছে, হ্যাঁ নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেমে আছে, এই জন্য জোরে বলতে হবে। Welcome everyone to the presentation session. At the very beginning of the session, I would like to introduce myself. My name is Mohammad Faizur Rahman of Group 6, Section B, Faculty of Agriculture, Bangladesh Agricultural University. On behalf of Group 6, I am presenting the presentation on empowering women through homestead vegetable cultivation and farming in rural area and its impact on social development. As the topic was vast enough, the work was distributed among all the members, including me as leader, Sumaya Sultana as monitor, and rest of the members worked in field base and tried to fulfill their responsibility. Here we will discuss about objectives, methods, problems and solutions, etc. Introduction. In spite of being the half of the population in our country, women don't get priority as they can't contribute in our economy like men. In this condition, the question women empowerment arises. As World Bank says, empowerment is the process of increasing the authority and responsibility of individuals or groups to make choices and to transform these choices into desired actions and outcomes. Women empowerment mainly refers to spiritual, political, social, educational, economic strength progress of women. In Bangladesh, the total population is 163 million according to the 2019 statistics. Women population was 81.3 million, which is 49.2%, and their literacy rate is 73.91%, while the men literacy rate is 76.67%. We cannot think of development ignoring 50% of total population. There are some reasons for being deprived of women's rights. These are not having proper education, less employment facility, domestic violence, not having any power of decision making, captive of movement to prove their intelligence. Empowerment not only removes the concept to think women as burden, but also creates recognition of themselves toward the society. That's why women empowerment is a must for the development of our country. Objectives. There are some objectives to learn about this presentation. These are to know the characteristics and conditions of the women, to determine and describe the role of rural women, and to identify the existing problems and their probable solutions of traditional homestead vegetable cultivation by the women. Methodology. To complete the whole session, we needed so many data and analysis that were collected from books, literature, reviews, journals, articles, newspaper, and internet. At last, we discussed together on 26 February through online to complete the session. Discussion. Women play important role to meet up the nutritional and agricultural demand, both in summer and winter vegetable cultivation. Through this earning source, they can improve their socio-economic condition. Here, we will discuss about some characteristics of women empowerment on vegetable cultivation and farming. At this age, all categories
women can participate in homestead vegetable cultivation and farming. Educational qualification. Both literate and illiterate women can participate in this work through proper training. Farm size. Different size of farms may be used like small, medium, marginal, or large. Annual income. Annual income can be increased through it. The income of rural women is very low. Agricultural training experience. Low training experience, no training experience, medium training experienced, high training experienced women can include to this vegetable cultivation and farming. Family size. They can belong to a small family, medium family, or large family. Organizational participant score. Women's organizational participant score can be low, medium, or large. Attitude towards participant in homestead vegetable cultivation score. Women attitude towards homestead vegetable cultivation may be less favorable, moderate, and highly favorable. Role of rural women is in homestead vegetable cultivation practices and farming. Beyond all the restrictions of rural women in our society, participation in agriculture production increases the GDP coming from agriculture. Women from landless, marginally landless rural families can perform their roles in homestead vegetable cultivation. Through this, they can ensure food security and family nutrition, increase family income, and contribute to decision making in family. In different journals, they are classified in 3 categories based on participation and practices in vegetable cultivation: low participation, medium participation, and high participation. Women are activated in different operations needed for vegetable cultivation, such as the feeding cultural operation, to plant nutrient management, land selection and preparations, pest management in homestead vegetable cultivation. Through vegetable cultivation, rural women are overcoming the seasonal availability of foods and promotes household self-sufficiency and towards to become empowered and make ensured better utilization of their income. In this presentation, we have found some problems and their probable solutions are described. These are: firstly, rural women contribute more but get no recognition. Special budget allocation will help them to increase GDP and to make their own recognition. Secondly, rural women are uneducated and have no knowledge about vegetable farming. Skill acquisition training will be the solution in this regard. Third, women farmers don't get proper credit from government organizations or non-government organizations. Microcredit program should be launched, especially for them. They face gender bias and lack of institutional support. By ensuring gender equality and adequate support, these problems can be solved. There are also obstacles from husband and family members. We should make them understand about the great side of women empowerment. And the last one is the aged person of our society show religious causes like women should always remain in veil. We should reform this concept newly in society. The conclusion part. The main purpose of the assignment is to increase the participation of rural women in homestead vegetable cultivation and explore the scope of women empowerment. From the discussion, we have found that family size, family income, knowledge of vegetable cultivation
has no significant relationship with women empowerment. Moreover, positive significant relationships are farm size, agricultural training. For improving their skill, some important things should be taken, like training, special budget allocation by government organizations and non-government organizations, microcredit program, and extension approach. In homestead vegetable cultivation, the participation of women is increasing, but it is not satisfactory. Our ultimate goal is ensuring barrier-free participation of rural women in homestead vegetable cultivation. Here are some references from which we have collected concepts and data. Okay, And okay, that's good. all Very good. about Thank our you. presentation. Thank you, everyone. Thank you so much. তুমি এইয়াতে তোমার টাইটেল পেজে চলে যাও তো। Please come to your title page. Yes, sir. Yes, sir. Empowering women through homestead vegetable cultivation and farming in rural area and its simple. হ্যাঁ, টাইটেলটা অনেক বড় হয়ে গেছে। আমি বলছিলাম টাইটেলটা আরো স্মার্ট করতে, হচ্ছে মিনিংটা ঠিক রেখে এটা আরো শর্ট করতে পারতাম। হ্যাঁ, যেমন ভেজিটেবল কাল্টিভেশন ফার্মিং তো একই বিষয়, হ্যাঁ, এটাকে শর্ট করে একই ওয়ার্ডে নিয়ে আসতে পারতাম। ওকে, তারপর অবজেক্টিভে যাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি জানি কে বলছো প্লিজ? এখন একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, আগে শুনো, তারপর কথা থাকলে পরে। অবজেক্টিভ গুলো তোমরা যে ডিসাইড করেছো, এই অবজেক্টিভ গুলোর মাধ্যমে কি দেখতে পাচ্ছ, মানে ওই যারা উইমেন এম্পাওয়ার হচ্ছে তাদের ভেজিটেবল কাল্টিভেশনের মাধ্যমে তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো, এজ, এডুকেশন কি কি দেখাইলাম না, তাই না? তারপরে ডিটারমাইন করা ডেটা কালেকশন করেছো বা সেকেন্ডারি গ্রুপের কোনো রিপোর্টের ডেটা কালেকশন করছো? স্যার বুঝতে পারিনি। কোনো ধরনের মানে মানে কোনো ধরনের ফিগার নেই তোমাদের রেজাল্টের, শুধু হাইপোথেটিক্যাল দেখলা যে হ্যাঁ উমেয়া থাকলে এটা হবে সেটা হবে এগুলো, কিন্তু তোমরা সেকেন্ডারি কোনো রিপোর্ট পাও নাই নেট থেকে যে এরকম তো অনেক পেপার আছে যে ভেজিটেবল কাল্টিভেশনের মাধ্যমে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হয়েছে। 4টা 5টা পেপার পড়লে স্টাডি করলেই তো তোমরা বিভিন্ন ডেটা পেয়ে যেতে। বিভিন্ন বিভিন্ন রিপোর্ট আছে ব্রেকের, তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও আছে, তাদের গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, সেগুলো পভার্টি এলিভেশন প্রোগ্রাম। তোমরা একদমই কোনো মানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি কোনো ডাটা কালেক্ট করো নাই, তাই না? আবার কনক্লুশনে গিয়ে ঠিকই বলছে যে তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা অ্যাসেস করাতে। অ্যাসেস করতে হলে কিভাবে অ্যাসেস করবা? কিছু ইন্ডিকেটর থাকবে, কিছু ভেরিয়েবল থাকবে, তাই না? তুমি মানে গ্রাফিক্যাল কোনো ডাটা নেই, তারপরে কোনো র ডাটাও নেই, টেবিল টেবিল আকারে, তাই না? একদম পুরো এটা হাইপোথেটিক্যাল হয়ে গেছে। তোমরা তাহলে কাজ করছো, কি কাজ করছো তাহলে গ্রুপে? স্যার ফার্স্টে হচ্ছে সবাইকে আলাদা আলাদা করে কাজ দেওয়া হয়েছিল, তারা নিজেদের মতো করে সবাই লিখে নিয়ে আসছে। তারপর সেটা গ্রুপে জয়েন করার পর মেথডটা কি হলো তাহলে? মেথডের মধ্যে তোমাদের আমি বারবার বলেছি যে অবজেক্টিভস ওয়াইজ তোমার ফাইন্ডিংস গুলো নিয়ে আসবা। ফাইন্ডিংস গুলো কি হলো? সব হাইপোথেটিক্যাল দেখাইলা যে এটা হলে এটা হবে হবে হবে, বাট অলরেডি তো হওয়া আছে। যেই টাইটেলটা সিলেক্ট করেছো অলরেডি এরকম অনেক কাজ হয়েছে, অনেক মহিলারা মানে বাংলাদেশে পুরুষ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজ এর মাধ্যমে তাদের অনেক অনেক জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে। এই চেঞ্জটাই হচ্ছে কি এম্পাওয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? সেই হিস্ট্রি গুলো আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তোমরা তুলে নিয়ে আসবা, ঠিক আছে? আর আরেকটা জায়গায় তোমরা কি লিখছো, স্পিরিচুয়াল ইনক্রিজ স্পিরিচুয়াল পলিটিক্যাল। স্পিরিচুয়াল বলতে কি মিন করেছো? হ্যাঁ, অবজেক্টিভের পরে একটা ওয়ার্ড আমি দেখলাম যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ইয়া দেখাইতে চেয়েছো, যেখানে ডেফিনেশন মনে হয় মিনিং এর এখানে স্পিরিচুয়াল পলিটিক্যাল। স্পিরিচুয়াল বলতে এখানে কি বুঝাইছো? অনেকে হচ্ছে মানে শুরু থেকে মানে বের হওয়ারটা সাহসটা পাচ্ছে না, তো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হলে সেখানে
যদি চারপাশে সেই উদাহরণ দেখে তাহলে তাদের মধ্যে সেই সাহসটা জাগবে, কিছু করার ইচ্ছা সাহস জাগতে কি? পারে। স্পিরিচুয়াল দিয়ে কি? স্পিরিচুয়ালের মিনিং কি সাহস? হ্যাঁ, না স্যার। চেঞ্জিং এটিটিউড বা অন্য কোনো ওয়ার্ড ইউজ করবা। হ্যাঁ, স্পিরিচুয়ালের মিনিং তো আর সাহস হয় না। তোমরা এগুলো আমি বুঝতে পেরেছি বিভিন্ন ফাইন্ডিয়া থেকে নিয়েছো, কিন্তু কোনো ধরনের ডেটা শো, কোনো স্কোর শো করতে পারো নাই, কোনো কিছু ইয়া দেখাতে পারো নাই, পজিটিভ কোরিলেশনের মতো কোনো ইয়াগুলো। আলটিমেটলি ওভারঅল ভালো ছিল। আর এই প্রশ্ন করো অন্য গ্রুপ থেকে, গ্রুপ নাম্বার 11 থেকে একজন প্রশ্ন করো। 10 সেকেন্ড সময় দিব আমি প্রশ্ন করার জন্য। প্রশ্ন না করলে ওই গ্রুপের মার্কস কেটে যাবে। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে প্রশ্ন করতে হবে কুইকলি। গ্রুপ নাম্বার 11। স্যার এই ক্ষেত্রে গ্রুপ 11 থেকে বলছি। হ্যাঁ, বলো। স্যার আমাদের ম্যাক্সিমাম গ্রামের মহিলাদের হচ্ছে নিজস্ব কোনো জমি নেই, বা এই ক্ষেত্রে তারা কি করতে পারে, বা অন্য জমি যদি তারা বর্গা হিসেবে চাষ করে অনেক বেশি টাকা রাখে তাদের কাছ থেকে, এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের জায়গা না থাকার কারণে তারা স্পেস পাচ্ছে না এই ভেজিটেবল কাল্টিভেশন বা নিজেরা এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য। এই ভেরি ক্ষেত্রে আই কি গট করা ইউর যেতে পারে? কোশ্চেন। যে আনসার দাও। গ্রুপ লিডার না, যে প্রেজেন্ট করছো সেই না, অন্য মেম্বার আনসার দাও কুইকলি, 10 সেকেন্ড। স্যার এই ক্ষেত্রেই তো আমরা বলছিলাম যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনজিও বা বিভিন্ন ছোট প্রোগ্রাম তাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করা, যারা হচ্ছে তাদেরকে বিভিন্ন ক্রেডিট দিবে, তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে উদ্বুদ্ধ করবে, হেল্প করবে, যে তাদেরকে কোনো ফার্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে। এটা তো বলা হয়েছে স্যার। বলা হলে প্রশ্ন করলে আবার বলবা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, জি স্যার। গুড, ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপরে প্রশ্ন করো গ্রুপ গ্রুপ 9। গ্রুপ 9 থেকে প্রশ্ন করো কুইকলি। ওকে, গ্রুপ 9 তারা প্রশ্ন করবে না। আচ্ছা, গ্রুপ 2, গ্রুপ নাম্বার 2 থেকে প্রশ্ন করো। স্যার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বলো। জি স্যার, আমি স্যার নুর ফয়েজ আহমেদ খানিকরা, গ্রুপ 2। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি, বলো। স্যার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওমেনরা কাজ করতে চাচ্ছে কিন্তু সামাজিক বাধার কারণে কাজ করতে পারতেছে না, যেমন বাসায় থাকতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে প্রতিকার গুলো যদি দেওয়া হইতো ভালো হইতো। হ্যাঁ, অন্য মেম্বার আনসার দাও। যে আগে আগে যে আনসার দিয়েছো প্রতিবন্ধকতা। নতুন মেম্বার আনসার দাও। যে প্রেজেন্ট করছো সে না, আবার যে আনসার দিয়েছো বাদ দিয়ে অন্য মেম্বার আনসার দাও কুইক। স্যার কোশ্চেনটা কি আবার একটু শুনতে পারি? মানে মহিলারা ফ্যামিলিতে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়, তারা অনেক মানে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছু করতে পারে না। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে তারা কি করতে পারে তাদের নিজেদের ডেভেলপমেন্টের জন্য, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এনহেন্স করার জন্য বা এনশিওর করার জন্য? স্যার নিজেরা কি করতে পারে না আমরা সবাই মিলে কি করতে পারি এরকম? না, নিজেরা, ওই মহিলারা কি করতে পারে যারা বাধার সম্মুখীন হয়, তারা কিভাবে স্যার স্যার হ্যাঁ, কে বলছো? স্যার একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। বলো। স্যার আমি অন্য গ্রুপের, যদিও স্যার এইখানে বারবার লিঙ্কটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্য গ্রুপের কেউ যদি, অন্য গ্রুপের একজনও সদস্য নাই, ওদেরকে প্রশ্ন করতেছেন, ওরা সদস্য না থাকার কারণে মার্ক কেটে যাচ্ছে। এইভাবে হচ্ছে না স্যার। আপনি মার্কের কথা বললেন যে অন্য গ্রুপ থেকে কেউ যদি প্রশ্ন না করে তাহলে মার্ক কেটে দিবেন। যদি কোনো সদস্যই না থাকে তাহলে কিভাবে? 9 নম্বর গ্রুপে নরমালি স্যার 300 জন স্টুডেন্টের মতো আর কি জয়েন দেয় ক্লাসে। আচ্ছা, 9 নম্বর গ্রুপে কি কোনো মেম্বার নেই? এই 30 জন করে মেম্বারের একজনও নেই 9 নম্বরের? হ্যাঁ, আমি তো চেক করবো। এই যেটা রেকর্ড হচ্ছে এখানে 9 নম্বর স্যার বারবার স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে স্যার, এরর কোড দেখাচ্ছে। আমি নিজেও বারবার অডিও হচ্ছে না কানে। আচ্ছা, প্লিজ প্লিজ সাইলেন্ট। যেটা আলোচনা হচ্ছে শুনতে থাকো। আমি ঢুকতেই পারতেছি না লিংকে। স্যার অনেক সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু করার নেই। এটা আমার হাতেও নেই, তোমাদের হাতেও নেই, ঠিক আছে? আজকে সকাল থেকে সব জায়গায় আমি শুনেছি, আরো কয়েক জায়গায় খবর নিয়েছি, সারাদিনই এটা ডিস্টার্ব করতেছে। হ্যাঁ, সকাল সকাল থেকে কিছু করার নেই, কিন্তু আমাদের সামনে যেতে হবে। মার্কস নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। যারা প্রশ্ন করতে না পারবা পরবর্তীতে আবার সুযোগ পাবা। আমার অনেক 12টা গ্রুপের প্রেজেন্টেশন হবে, ঠিক আছে?
আমি আবার এসে মার্কস দিব। মার্কসের কথা শুনে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, তারপরে আনসার দাও। স্যার আমি অ্যান্সার দিতে চাচ্ছিলাম। বলো। স্যার এই ক্ষেত্রে মহিলাদের সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে যে নিজেদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। সোসাইটির যে এল্ডার মেম্বার আছে মানে তাদেরকে বুঝাতে হবে, মানে স্পেশালি ফিমেল মেম্বার যারা, তাদেরকে বুঝাতে হবে যে আমরা যদি এম্পাওয়ার্ড হই তাহলে সেটা আমাদের সুবিধা, একে আমাদের যে নেক্সট প্রজন্ম আসবে তাদেরও সুবিধা, আমরা আমাদের ফ্যামিলিটাকেও আরো ভালোভাবে মানে গাইড করতে পারবো। মানে অনেকে এরকম মনে করে যে মেয়েরা যদি বেশি বুঝে বা মানে বেশি পারে, মানে এটা রুরালের দিকে বেশি আর কি এই প্রবণতাটা, যে তাহলে মানে হচ্ছে ওই যে তাদের মানে সংসার ভাঙার একটা প্রবণতা থাকে, মনে হয় যেন মানে তারা বেশি বুঝে ফেলে, স্বামী থেকে বেশি বুঝবে, তারা বেশি এগিয়ে যাবে, এই ধরনের চিন্তা ভাবনাটা যাতে দূর হয় তার জন্য আমাদের প্রথমত তো নিজেদের সচেতন হতে হবে। তাছাড়া আমরা যারা মানে যারা মাঠ পর্যায়ের কর্মী আছি বা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যারা কাজ করি, তারা এই সমস্ত বিষয়ের উপর কিছু মানে ডাটা ডকুমেন্ট তৈরি করব, তাদের হাজবেন্ডদের বোঝানোর ট্রাই করব, বা তাদের এল্ডার মানে মেম্বার যারা তুমি কি ফিমেল মেম্বার আছে। হ্যাঁ, তুমি কিসে কাজ করো মাঠ পর্যায়ে বলো তো? কোন সংগঠনে মনে আছো? হ্যাঁ বলো, কিসে আছো তুমি? হ্যাঁ স্যার মানে আমি কিসে আছি? হ্যাঁ, তুমি কি করো মাঠ পর্যায়ে? আচ্ছা, স্যার প্রথমত হচ্ছে আমি মানে এরকম মিন করতে চেয়েছিলাম যে মানে যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে, মানে আমি আমার কথাটা সেরকম ভাবে উল্লেখ করতে চাইনি, কিন্তু তাও যদি আমার কথা বলতে হয় তাহলে আমি একটা সংগঠনে আছি যার নাম হচ্ছে ত্রিদীপ। মানে আমি হচ্ছে গাজীপুরে আমার বাসা, সেখানে আমি ওই ত্রিদীপের সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের মানে প্রজেক্ট করে থাকি, যেমন মানে শীত বস্ত্র বিতরণ তো মানে আমাদের মেন উদ্দেশ্য, কিন্তু তাছাড়া হচ্ছে বিভিন্ন সোশ্যাল দিক নিয়ে কাজ করা, ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আমাদের কখনো সেরকম কাজ করা হয়নি, কিন্তু যদি আমরা সুযোগ পাই, মানে আমাদের যদি সেরকম একটা সাবজেক্ট উঠে আসে, তখন আমরা নিশ্চয়ই এই ধরনের একটা টপিক নিয়ে কাজ করব। গুড, থ্যাংক ইউ, আই গট ইট। এই গ্রুপ নাম্বার 5 থেকে প্রশ্ন করো। স্যার এগ্রিকালচারাল ইন্টারপ্রেনারশিপের ক্ষেত্রে, স্যার আমি গ্রুপ 5 থেকে বলছি, পলাশ। হ্যাঁ বলো। স্যার এগ্রিকালচারাল ইন্টারপ্রেনারশিপের ক্ষেত্রে নারীদের উন্নয়নের জন্য অথবা এম্পাওয়ার করার জন্য একটা পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, মানে পারিবারিক আসপেক্টটা কেমন হওয়া উচিত? আনসার দাও, যে আনসার দিয়ে অন্য মেম্বার আনসার দাও। স্যার আমি বলবো এটা। হ্যাঁ কুইক। স্যার পরিবার থেকে পরিবার মানে আমাদের ফিমেল মেম্বারদের পরিবার যে সাপোর্টটা দিবে, পরিবার এই বাধাগুলো আসে তার হাজবেন্ড থেকে আসতে পারে, সো ফ্যামিলি মেম্বার থেকেও আসতে পারে। সো আমাদের উচিত আমাদের তাদেরকে অনুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করার জন্য হলো তাদেরকে মানে ফ্যামিলি মেম্বাররা তাকে সাপোর্ট করবে, তার বাইরে যাতে যায় যে কোনো আউটসাইড অ্যাক্টিভিটিসে কাজ করতে পারে। এই জন্য গ্রুপ নাম্বার 3, গ্রুপ নাম্বার 3 কেউ আছো? জি স্যার। প্রশ্ন করো। স্যার আমাদের প্রশ্ন মানে আমাদের গ্রুপ থেকে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, মানে যাদের স্যার জমি নেয়, নিজস্ব জমি নেয়, অনেক গরিব, মানে ধারও নিতে পারে না, মানে ওই ক্ষেত্রে তারা কিভাবে চাষাবাদ করতে পারে? অন্য প্রশ্ন এই প্রশ্ন হয়ে গেছে, অন্য প্রশ্ন করো। স্যার গ্রুপ 3 থেকে বলছি। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে গ্রামে যেটা হয় যে সবার বাসায় ছোটখাটো কৃষি জমি বা একটু ছোটখাটো ফার্ম থাকে, বাট ওরা হচ্ছে ব্রড চিন্তা করে না যে না আমি এটাকে একটু বাড়িয়ে আরো বৃহত্তর স্বার্থে ইয়াটাকে ইউজ করতে পারবো, বড় একটা ফার্ম করতে পারবো, এই ধরনের চিন্তা করে না বা হচ্ছে সুযোগ হয় না। তো এটার জন্য কি করতে পারি আমরা? ওকে, আনসার দাও, অন্য মেম্বার আনসার দাও। আচ্ছা স্যার, আমি বলি, এক্ষেত্রে হয় কি, যদি হচ্ছে আমাদের এরকম সুযোগ না আসে, তাহলে মানে এগ্রি এক্সটেনশন যে অফিসার গুলো আছে উপজেলাতে, তারা ইচ্ছা করলে হয়তো আমাদের এখানে এগিয়ে আসতে পারে। আমরা তাদের কাছে গেলাম, যারা মহিলা আছে বা মহিলাই পুরুষদের মাধ্যমে বলে মানে তাদেরকে মানে ইনফর্ম করলো, এবং তারা এসে দেখলো, দেখার পরে তাদের যে জিনিসগুলো দরকার, কিভাবে কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে কিভাবে এই জিনিসগুলো মানে আরো ব্রডলি ইউজ করা যায়,
সেসব দিক নির্দেশনা নিতে পারে। একজন এগ্রি এক্সটেনশন অফিসার তিনি ইচ্ছা করলে তাকে হেল্প করতে পারবেন। ওকে, গ্রুপ নাম্বার 8 থেকে প্রশ্ন করো। এইট নেই। ওকে, গ্রুপ নাম্বার 4, গ্রুপ 4। স্যার গ্রুপ 9 থেকে বলা হয়নি, ছিলাম না স্যার, তো বলি কোশ্চেন। তুমি গ্রুপ 9 এর? জি স্যার। আচ্ছা বলো। তো স্যার বোঝা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে যে উমেনরা মানে রুরাল যারা গ্রামে থাকে তাদের ক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ বা হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, এখন শোনা যাচ্ছে, বলো। 9 থেকে তো বলছিলাম স্যার যে গ্রামের অনেক মহিলারাই আছে যারা মানে ইচ্ছা থাকলেও ওরা আসলে আগাই যাইতে পারতেছে না, ওদের যথাযথ ট্রেনিং বা সুযোগ সুবিধাও তেমন নাই। তো সরকাররা এই ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিবে? হ্যাঁ, আনসার দাও। গ্রুপ 6 এর অন্য মেম্বার। স্যার এই ক্ষেত্রে অনেক মানে রুরাল এরিয়াতে অনেক ধরনের ছোটখাটো লিডার থাকে যারা আর কি এই ধরনের ছোটখাটো অনেক ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করে, যেগুলো দ্বারা মানে গ্রামের মানুষ মহিলারা ট্রেনিং নিতে পারে আর ওখান থেকে শিখতে পারে যে কিভাবে কিভাবে জিনিসগুলোকে আরো ব্রডলি করা যায়। গভর্নমেন্ট রুলটা কি হবে? গভর্নমেন্টের ও জানতে চাচ্ছে গভর্নমেন্টের রুল। গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ওই যে এনজিও আছে, ওরাও বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করে, আবার কি টাকা দেয়, ওগুলা থেকে আবার লিডারদের অ্যারেঞ্জ করে, ওই লিডারদের মাধ্যমে আবার তাদের ট্রেনিং দেওয়া যায়। আচ্ছা, গ্রুপ নাম্বার 4 থেকে প্রশ্ন করো। জি স্যার, গ্রুপ 4 থেকে বলছি স্যার। হুম। জি স্যার, আমরা যেহেতু ভেজিটেবল ফার্মিং এর উপর আমাদের টপিকটা, তাহলে হচ্ছে স্যার এখন যদি আমরা উইমেনদেরকে ওই ভেজিটেবল ফার্মিং এর উপর এন্টারপ্রেনার হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা কি হবে? মানে একজন মহিলা হিসেবে কিভাবে সে ভেজিটেবল ফার্মিং এর উপর ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপটা শুরু করবে? স্টার্টিংটা কিভাবে হবে, তার অ্যাপ্রোচটা কি হবে? জি ওকে, আনসার দাও। জি স্যার, স্যার এখানে স্যার প্রথম স্যার যেটা আমাদের প্রয়োজন স্যার, আর্থিকভাবে তাদের হেল্প করতে হবে আর তাদের স্যার পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে স্যার। এই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের বিভিন্ন স্যার সরকারি আর বেসরকারি সংস্থাদের এগিয়ে আসতে হবে স্যার। না, যে শুরু করবে তার রুলটা কি হবে? তুমি টাকাও দিলা, ট্রেনিং এ দিলা সবই, কিন্তু যে কাজটা শুরু করবে, হ্যাঁ, তার সেলফ মোটিভেশনের দরকার আছে না? তাকে তো দিতে হবে, তার ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে হবে যে না, আমি আসলে এই কাজগুলো করতে চাই, আমি ইনভলভ হতে চাই, হ্যাঁ, আমার অবস্থার পরিবর্তন চাই। হ্যাঁ, সেলফ মোটিভেশনটা মেইন ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, টাকা কোনো ফ্যাক্টর না, পরবর্তীতে ট্রেনিংও ফ্যাক্টর না, এগুলো সবই করা যায়, কিন্তু আমাদের গ্রামের মহিলারা মানে সেলফ মোটিভেটেড হয় না এতটা। হ্যাঁ, ফ্যামিলি বাইন্ডিংস থাকে অনেকগুলো। ঠিক আছে, তোমাদের একটা মানে প্রত্যেকটা কারণেরই সাইড এফেক্ট থাকে। ঠিক আছে স্যার, গ্রুপ 1 থেকে প্রশ্ন স্যার। গ্রুপের 1-এ যাই না এখনো, গ্রুপ 10 আমি বলবো, অসুবিধা নেই, সবাইকে ডাকবো, প্রত্যেক গ্রুপ থেকে প্রশ্ন। স্যার আমি গ্রুপ 10 থেকে বলছি স্যার। বললো স্যার গ্রুপ 10 থেকে স্যার, একটা পরিবারের কোন একটা মেল সদস্য যখন বিজনেস কিংবা অন্য কোনো ভেজিটেবল ফার্মে কাজ করে, সেক্ষেত্রে বাসার মহিলা বা ওমিনরা ওই কাজে হেল্প করে। এক্ষেত্রে ওই ওমিনটা কোনো মানে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট পায় না ওই দিক থেকে, ওনার কাজের কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে ওই এম্পাওয়ারমেন্টে কিভাবে নিয়ে আসা যায়, এই বিষয়ে যদি কিছু। মানে সে তার কাজে রিকগনিশন পায় না, মানে ইনকাম করে, কন্ট্রিবিউট করে, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। কিন্তু ফ্যামিলি থেকে রিকগনিশন নাই, তার ইনকামটা কাউন্ট করা হয় না, সে ইনকাম করছে, তাহলে এইটা কি হবে নাকি? জি স্যার, ওনাকে কিভাবে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে নিয়ে আনা যায়? হ্যাঁ, তাহলে তো এম্পাওয়ারমেন্ট হলো না, সে ইনকাম করলো, তাকে রিকগনিশন দেওয়া হলো না,
তাই না? সে তার অবস্থা পরিবর্তন হলো না, তাহলে তো জি এম্পাওয়ারমেন্ট স্যার। হলো না, তাই না? তাহলে এটার বাধাটা কোথায় বলো, আনসার দাও। জি স্যার, এটাই বলতেছি, গ্রুপ 6, এটাই বলতেছি। গ্রুপ 6 এর মেম্বার আনসার দাও। স্যার এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে কি, আমরা প্রথমে ফ্যামিলির যে অন্য লোকজন আছে তাদেরকে বুঝাইতে হবে যে আমরা আসলে কি করতে চাইতেছি। একজন মহিলাও চাইলে সে ফ্যামিলিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, আর তার কাজে রিকগনাইজ করার জন্য আমরা তার মানে আমরা এক্সটেনশন যে অফিসাররা আছে কিংবা লোকাল লিডাররা আছে তারা ফ্যামিলির দিকে বাকি যে পরিজনকে আছে তাদেরকে বুঝাইতে হবে যে আসলে আমরা কিভাবে কি কাজটা করতেছি, এবং তাদের এমপাওয়ারমেন্টের একটা রিকগনাইজের জন্য মূলত তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে যে তারাও যেন তাদেরকে সাহায্য করে, একজন মানে একটা মহিলাকে যেন তার ফ্যামিলিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, সেই জন্য তাদেরকে সবাইকে মোটিভেট করতে হবে। পুরো ফ্যামিলিটাকে মোটিভেট করতে হবে যে এই ধরনের কাজের জন্য। রিকগনিশন পাইতে হলে তো বাইরের লোকজন জোর করে করতে পারবে না, এখানে নিজের ফ্যামিলিতে পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ ক্রিয়েট করতে হবে ফ্যামিলিতে, যে ফ্যামিলিতে সে কাজ করবে। হ্যাঁ, বাইরে থেকে লোকজন গিয়ে গিয়ে বুঝায় প্রতিদিন গিয়ে বুঝাতে পারবে না, এটার জন্য পরিবর্তন আনতে হবে নিজের ফ্যামিলিতে। সেই জন্য মহিলাদের দরকার শিক্ষা প্রথমে। শিক্ষা, তার তার এডুকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তার বুদ্ধিমত্তা সবকিছু মিলে তার তার মধ্যে লিডারশিপ গড়ে ওঠা, অনেক অনেক ধরনের গুণের অধিকারী হইলে সে এম্পাওয়ারমেন্ট এনশিওর করতে পারবে। তাহলে সে সবকিছুতে ইয়া করতে পারবে, ডাইনামিক হতে হবে। এই বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট নিয়ে আসতে হবে। জি স্যার। গ্রুপ 1 থেকে প্রশ্ন করো, গ্রুপ 1। স্যার আমাদের হচ্ছে গ্রামীণ নারীরা স্যার অনেকে স্যার প্রযুক্তির সাথে, মানে আমি গ্রুপ 1 থেকে বলছি, আমাদের স্যার গ্রামীণ নারীরা প্রযুক্তির সাথে পরিচিত না। একজন উদ্যোক্তা হইতে হলে স্যার তাদেরকে তো হচ্ছে তথ্য সম্বন্ধে সবসময় ওয়াকিবহাল থাকতে হয় আর কি। আমরা কিভাবে স্যার এই গ্রামীণ নারীদের হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তিতে আনতে পারি, সেটা হচ্ছে একজন এক্সটেনশন অফিসার কিভাবে করবে, এটা ধরুন স্যার। আনসার দাও। হ্যাঁ, ওকে। স্যার এক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদেরকে প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার জন্য ওই বিভিন্ন এনজিও বা ওই এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার যদি তাদেরকে ট্রেনিং দেয় বা কাউন্সিলিং করে, তাহলে তারা একটু আগ্রহী হবে যে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে, এবং তারা বুঝতে পারবে কিভাবে ব্যবহার করলে কিভাবে তাদের স্বল্প বাজেটের মধ্যে আরো বেশি প্রফিট পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে স্যার মেইনলি ওই এক্সটেনশন অফিসার বা বিভিন্ন এনজিও এগিয়ে আসতে হবে। ওকে, সবই হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন। ওকে, গুড। নেক্সট, গ্রুপ নাম্বার 11। ইয়েস স্যার। প্রশ্ন করো। স্যার আমাদের একবার করা হয়েছে। গ্রুপ 11 প্রশ্ন করছো? জি স্যার, প্রথমেই আমরা প্রশ্ন করেছি। তাহলে 12 বাকি আছে। 12। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি গ্রুপ 12 থেকে বলছি, কাজী মেহরাব আহমেদ লাবিব। স্যার আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমরা জানি বাঙালি মেয়েরা কিন্তু লজ্জাপ্রবণ বেশি, গ্রামের মেয়েরা কিন্তু আরো বেশি। তো গ্রামের যে মহিলারা আছে তারা এমন অনেকেই আছে যে স্বামীর কথা ছাড়া কিন্তু অন্য কারোর কথা শুনতে পারে না। তো এক্ষেত্রে যদি এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার হোক বা এনজিওর কোনো কর্মী হোক, তারা কিভাবে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করবে যে তোমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে উদ্বুদ্ধ হও? গুড, ভেরি 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 নাইস কোশ্চেন। বাধাটা ওইখানেই, মেইন বাধাটা। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আনসার দাও। লাস্ট কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেখি এটার অ্যানালিটিক্যাল এবং সোশিওলজিক্যাল আনসার আশা করি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। স্যার কোশ্চেনটা কি আবার করা যাবে? কোশ্চেনটা রিপিট করো। কোশ্চেনটা হলো, আমরা জানি বাঙালি মেয়েরা অতিশয় লজ্জাপ্রবণ, গ্রামীণ মহিলারা কিন্তু আরো বেশি লজ্জাপ্রবণ। এমনও অনেক গ্রামে মানুষজন আছে যারা তাদের স্বামী ছাড়া কিছু বোঝে না। বাইরের কোনো মানুষ যদি তাদেরকে কোনো ইনফ্লুয়েন্স করতে যায়,
তারা মানতে পারে না। যেমন হলো আমাদের এনজিও থেকে হোক বা এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার হোক, তো তাদেরকে তারা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে যে তোমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে উদ্বুদ্ধ হও, তোমরাও নিজেরা নিজেদের টাকা ইনকাম করতে থাকো? এটা হলো আমার কোশ্চেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে এডুকেশনই হচ্ছে লাইট। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে ইয়াথ জেনারেশনকে সবচেয়ে ফার্স্টে আগায় আসতে হবে। একটা ফ্যামিলির মধ্যে আমাদের হচ্ছে প্রথমে যদি আমরা এজড পারসন তাদেরকে বুঝাইতে যাই, অবশ্যই তারা বুঝবে না। আমাদেরকে প্রথমে ওই ফ্যামিলির ইয়াথ জেনারেশন, সামওয়ান লাইক অ্যাবভ 18 অর অ্যাবভ 16 এজের যারা, তাদেরকে আমাদেরকে বুঝাইতে হবে যে তাদের ফ্যামিলির বাকি সদস্যরা যদি এই ক্ষেত্রে আগায় আসে, যদি হচ্ছে তারা ভেজিটেবল কাল্টিভেশন, যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ঘরের আঙিনায় অথবা একটা ছোট জমির মধ্যেই তারা সেটা করে নিজেদের পুষ্টির চাহিদা যেমন মেটাতে পারে, তেমনি হচ্ছে এটা থেকে মান্থলি আর ইয়ারলি তাদের একটা প্রফিট আসতে পারে। এই জিনিসটার জন্য অবশ্যই তাদেরকে মোটিভেটেড করতে হবে। ইয়াং জেনারেশনকে যদি মোটিভেটেড করা যায়, এডুকেশনের আওতায় নিয়ে আসা যায়, তাহলে অবশ্যই হচ্ছে তারা যদি ফ্যামিলির কিছু অংশ যদি এজড পার্সনদেরকে বুঝাতে পারে যে হ্যাঁ এভাবে এভাবে করলে আমার এটা উপকার হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই এজড পার্সনরা বুঝবে। এবং এজড পার্সনরা বুঝলেই আমরা এই ক্ষেত্রে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে। আর আমাদের অনেক বাধা আসবে, আছে, আমাদের কালচারগত কিছু বাধা আছে। কারণ হচ্ছে আমরা তো আর একদিনেই রুট ক্লিয়ার করতে পারবো না। রুট ক্লিয়ার করার জন্য আমাদেরকে ধীরে ধীরে আগাতে হবে, কিন্তু ধৈর্য সাপেক্ষে যদি আমরা এই ক্ষেত্রে একটু কাজ করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা ফলপ্রসূ কিছু পাবো। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন আছে স্যার, সে যে বললো যে 16 কি 18 বছর বয়স যারা ইউথ জেনারেশন তাদেরকে বুঝাবে, গ্রামে কিন্তু বেশিরভাগই এমন হয় যে বাচ্চারা তারা কিন্তু তাদের মতাধিকার প্রকাশ করতে পারে না, কারণ গ্রামের মুরব্বুরাই মাতব্বর। তো তাদেরকে তারা কিভাবে বলবে? কারণ তারা তার বাবা মাকে যথেষ্ট পরিমাণ ভয় পায় এবং রেসপেক্ট করে, তারা মনে করে যে তাদের বাবা মা যা বলছে তাই তার জন্য শ্রেয়। তো এখানে তারা কিভাবে প্রভাবিত চেঞ্জ করবে? হচ্ছে, এডুকেশনের দরকার আছে। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্ন ঠিক আছে, ওর আনসারও ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, আই কংগ্রেচুলেট গ্রুপ 6, মানে খুব কম সময়ের মধ্যে ওরা চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, আনসার গুলো খুব ভালো ছিল। নেক্সট যারা আসবে আমি আশা করবো আরো মানে খুব ফ্রুটফুল হবে আনসার। গ্রুপ 6 কে কংগ্রেচুলেট আমাদের সকলের পক্ষ থেকে। ওকে, এখন আমরা গ্রুপ 11। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, গ্রুপ 11 এর একজন প্রেজেন্ট করো। Assalamualaikum everyone. Myself Atia Iqbal, Faculty of Agriculture, Section D, Group 11. I am representing our assignment from on behalf of Group 11, where I am the leader, and monitor is Hamim Ahmed. Field member are Sumaya Afrin and Tasfia Mahmood, who went to the rural women to gather information. Our selected title is Empowering Women on Vegetable Cultivation Entrepreneurship, Its Impact to Social Development. The contents that we are followed are introduction, methods, objectives, discussion, conclusion, and references. We are starting with our introduction. Women empowerment is the degree of autonomy and self-determination in women and in communities. This enables them to represent their interests and in responsible and self-determined ways, acting on their own authority. Women of our country contribute much to the production of agricultural products, especially vegetable cultivation, but they are not habituated to sell these products and make a profit.
Here arises the importance of তুমি entrepreneurship. অবজেক্টিভ চলে যাও তো। আমরা ইন্ট্রোডাকশনে এগুলো দেখেছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, পরে বলতে যাচ্ছি এন্টারপ্রেনিউরশিপ অবজেক্টিভ। মেথড এখনই কেন? মেথডস এর আগে অবজেক্টিভস। হ্যাঁ, অবজেক্টিভ এক্সপ্লেইন করো, তুমি কি পেয়েছো অবজেক্টিভ গুলো এক্সপ্লেইন করে অবজেক্টিভ ওয়াইজ ফাইন্ডিংস বলো। Okay, sir. This particular research was conducted with this specific objective to investigate. They are: number one, to know the present and past condition of women empowerment in our society. Number two, to describe the impact of women empowerment through vegetable cultivation entrepreneurship in social development. And number three, to identify the problems in entrepreneurship of women in our country and find out possible solutions. গুড। এখন মেথোডোলজি বলো, এই অবজেক্টিভ গুলোকে আর্ন করার জন্য কি কি মেথড অবলম্বন করেছো বলো। Okay. Firstly, we selected our monitor and leader. Then we selected a time to go on a Zoom meeting and tell all the group members to collect data from their possible sources like websites, many organizations, newspaper, dailies, and so many TV programs which are related with agriculture. They collected their data, and on 16 February 2021 at 8 p.m. via Zoom meeting for about 2 hours and 40 minutes, we discussed our collected data, where our teacher directed us for last 40 minutes, which was hosted by the monitor. Then again, ওকে গুড। এখন প্রথম অবজেক্টিভ ছিল ওই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ওকে, প্রথম অবজেক্টিভ ছিল যে তোমরা প্রেজেন্ট এবং পূর্বের সিচুয়েশন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কন্ডিশনটার আনসারটা গুলো কি কি, আনসার গুলো কি বলো এটা। Okay. From the very beginning, women are discriminated, oppressed, subjugated with child marriage, dowry, satida, and many other superstitions. They are considered as unwelcomed guests. Raja Ram Mohan Rai, Begum Rokeya, and many well-known persons worked for the empowerment of women. No nation can develop keeping half of the population in darkness. The present condition of women is better than the past condition. The government has taken many steps, as well as many NGOs have come forward to empower women. But still, they are left behind as women and girls continue to face social, political, and economic discrimination and are victims of violence both in and out. Therefore, government, NGOs, and people of all ages have to come forward for a positive outcome. Entrepreneurship is the process in which people initiate a business, gather all sources, undertake risks, face challenges. Entrepreneurship is important as it has the ability to improve standards of living and create wealth not only for the entrepreneurs but also for related business. Women entrepreneurship can lead to a tremendous social change, making women financially independent and empowered, that can increase levels of confidence and happiness in women, as the satisfaction of achievement, self-sufficiency can boost their self-esteem and overall well-being. Agricultural entrepreneurship of women contributes in our GDP, gross domestic product of Bangladesh. According to Bangladesh Bank data, the agricultural sectors accounted for nearly 23.50% of GDP, which provides $27.17 billion. Women contribute in the GDP is $10.58 billion. It is estimated that women represent a substantial share of the total agricultural labor force. টাইমিং আমার বলতে থাক স্যার আসলে বলবো যে প্রেজেন্টেশন শেষ। ভালোই লাগতেছে, বলে যাও। হ্যাঁ আতিয়া বলতে থাকো, অনেক ভালো বলতেছো। মকে মেচ বলে শেষ করে ফেল। হ্যাঁ, তারপর স্যার এসে আবার বলবে না? তাহলে বলে রেকর্ড কর, পরে রেকর্ড চালাইয়া দিস। এত ভালো রেকর্ড চালাইয়া দিস, রেকর্ড করে। আতিয়া ওয়েট কর, স্যার আসলে বল। এত ভালো তো ক্লাসে আছে কি ছিল? কয়টা পর্যন্ত চলবে এটা? শেষই তো হচ্ছে না। মানে আজকেও লটারি করছে কয়েকটা গ্রুপের, আমরা থাকতেছি, আবার কালকে এরকম। কি অবস্থা রে ভাই? কালকেও হবে?
মানে আমাদের সব দিনই জয়েন দিতে হবে, আমাদেরটা হয়ে গেলেও। ভাই আজকে কয়টা গ্রুপের হবে? স্যার তো বলে দিলেই হয় যে আমরা কি আজকে লটারিতে আছি কিনা, যদি আজকে লটারিতে না থাকি তাহলে থাকবো না। প্রশ্ন করবি না, সবাইরা থাকা লাগতেছে কোশ্চেন করার জন্য। আমার মনে হয় কি জানিস, এই প্রেজেন্টেশনটা আরো 3 থেকে 4 দিন চলবে। একদিনে সর্বোচ্চ 2টা থেকে 3টা থেকে 4টা করে গ্রুপ নেওয়া সম্ভব। এক গ্রুপে প্রেজেন্টেশন নিতে 40 মিনিট লেগে গেছে। মিনিমাম 3 দিন লাগবে। 3টার বেশি তো দিব না, হবে না। দেখেন অনেক কিছু বাদ দিয়ে দিচ্ছে, আমরা ইন্ট্রোডাকশন বলিনি, মেথডস বলিনি, অনেক কিছু বলিনি, স্যার বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রেজেন্টেশনটা পিছিয়ে আচ্ছা আতিয়া, গেছে। তোরে কি প্রশ্ন করলে তুই খুশি হস বলতো, ওইগুলো আমরা একটু জেনে নেই। তোরে আমরা গ্রুপ ওয়াইজ ওই সব প্রশ্ন করব তাইলে। এত ভালো কেন রে তুই? ভাই তোরা সহজ সরল কোশ্চেন করবে, ডিস্ট্রিক্ট মে সহজ কোশ্চেন করবে, তোরা বুঝছিস? একদম কোশ্চেন সহজ বলে সহজ। দে। গ্রুপ 10 থেকে তোকে কি কোশ্চেন করা হবে আমাকে বল, আমি না নিজ দায়িত্ব তোরা তো কোশ্চেন বের করছিস, ওই কোশ্চেন গুলো আমাদের বল, তারপর তোকে কি কোশ্চেন করা যায় বলে। গ্রুপ 3 এর জন্য একটা কোশ্চেন বলে দে। হ্যাঁ, গ্রুপ 3 গ্রুপ 10 সবার জন্য একটা করে প্রশ্ন বলা দিয়ে আমরা এগুলাই করব, এর বাইরে কোনো কোশ্চেন করব না। আমরা ওগুলাই করব, বলে দাও। হ্যাঁ আমরা ওগুলাই করব, তুই শুধু ওটা আনসার দিবি। তোদের কোশ্চেনগুলো আমাদের বল, আমরা উত্তর ভেবে রাখি, স্যার আসলে স্যারের সামনে দেব। সেইটাই, তোরা কোশ্চেন কর, আমরা উত্তরটা বলে দেই। তুই প্লিজ উল্টাপাল্টা কোশ্চেন করিস না ভাই। আমাদের সময় সব শুয়া দিচ্ছিলি কোশ্চেন ধরে, আর এখন আবার সব আমি একদম নরমাল একটা ধরছি। ভাই আমি তো যে প্রশ্ন করছি ওটা আগে গ্রুপ 10 থেকে একটা প্রশ্ন ছিল এডুকেশনের, খালি একটু ঘুরাই বলছে, কিন্তু এডুকেশন হাবিবুল্লাহ যে কি প্রশ্ন করছিল মাথার উপর দিয়ে, হাবিবুল্লাহর কোশ্চেনটা ছিল অন্যরকম। আচ্ছা, গ্রুপ 10 থেকে একটা প্রশ্ন আসুক যে এই যে মিডলম্যান প্রবলেম, এই মিডলম্যান প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি। আমরা গ্রুপ 10 থেকে এই কোশ্চেনটা করে রেডি করে রাখছি, অ্যানসার রেডি করা আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমরা এটাই জিজ্ঞেস করব। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, মিডলম্যান প্রবলেম, ওকে। এবার আমাদের জন্য একটা প্রশ্ন বল। ফাইমাসন অ্যানসার করবে এটা। তুই ঘুমা, তোর প্রশ্ন করা লাগবে না। লাল তো তুই ঘুমা। পরের কোশ্চেন হবে না। এই টপিকটা দেখা পুরোটা, ওইখান থেকে একটা কোশ্চেন করব, পুরো টপিকটা দেখা। হানিম দেখা তো টাইটেলটা দেখা। তাহলে আজকে বলে দে কোনটার অ্যানসার দিতে পারবি, সে একটা কোশ্চেন কর। হ্যাঁ এরকম তো বললাম আতিয়া তুই বলে দে কোশ্চেন দে। আরে তাড়াতাড়ি বল, ফারাই না রেকর্ড করতেছ না। আচ্ছা সারা তাড়াতাড়ি বল, তাড়াতাড়ি। আরে এবার নেট চলে গেছে। সৌমিক একটু দরজায় দাঁড়া তো, দেখ স্যার আসে কিনা। না আসতে দিচ্ছি না স্যার, দরজা আটকে রাখ। স্যার রে ফোন দে তো ভাই, খাওয়ার চিন্তা পাইছি। টাইটেলটা একটু দেখি তো ভাই, টাইটেলটা একটু দেখা। টাইটেল তো সেমই আগের গ্রুপে। সাড়ে 5 তো ওয়াইফাই চলে। না এটা ডিসকাশনটা একটু দেখি। টাইটেলে জাস্ট এক্সট্রা ভেজিটেবল কাল্টিভেশন এন্টারপ্রেনারশিপ লেখা, তাছাড়া তো স্যারকে ফোন দে, এখনো গোসল করিনি, খাওয়া দাওয়া করিনি। দিদা ভাই তো চরম ভাই। আরে থাম তো লাবিব। আরে আলভি কই? স্যার তো আলভিন নেট নাই। কাল্টিভেশন। এ ভাই স্যারকে মানা করে দে, নিতে মানা কর। কি দুপুরবেলা সারি মনে হয় খাইতে চলে গেছে। হ্যাঁ তাহলে আমি তো খাই নাই, আমি গোসল করি নাই, খাই নাই। এই লাভি তুই কি হলে? না বন্ধু, আমি টাউন হল। তুমি বিকালে হলে চলে আসো। বিকালে না, কালকে হলে আসবো। লাভি তুই কয়দিন আছিস? আমি সামনে যাচ্ছি। তুই ডিসকাশনটা দেখা না। আমি 30 তারিখের দিকে যাব। কয় তারিখ? 30 তারিখের দিকে যাব। না ওই কথা, আমি 28 তারিখে ব্যাক করবো পাবনা। থাকে আসি না বেটা, কত টাকা যাবে না। কে? আচ্ছা স্যারকে ফোন দে। এত কি লিখছে রে? তোদের লেখাই বোঝা যাচ্ছে না, কিছু পড়া যাচ্ছে না। ডিসকাশনটা বের কর একটু। এত লিখছিস খালি রিডিং করে যাচ্ছিস, এত লিখে গেছিস। এটাই তো ডিসকাশন ভাই, আমাদেরটা হচ্ছে বাচ্চা, বুঝতে পারছিস? তুই আবার কি দিয়ে কথা বলছিস? বক্স দিয়ে নাকি? অত প্যারা নেওয়া লাভ নাই, না মার্কস আছে না কিছু আছে, একটা বানাইছি শেষ। হুদাই তুই বলতেছিস সুদাই, তাহলে তুই ভাই লজ্জায় কিরকম টাইপের কোশ্চেন করছিস? অনেক কঠিন টাইপের কোশ্চেন। ওটা কঠিন কি কোশ্চেন দিল রে ভাই, আমি বুঝতে কঠিন কই হইলো ভাই? সুন্দর হইছে, এই কঠিন হয় নাই তো। তোর প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিতে চাইছিলাম, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর আগে দিয়ে দিয়েছিলাম। এত বদার করছিস সব উইমেন নিয়ে।
ঘুরে সেম ফিরে সেম একই অ্যান্সার দিয়ে উত্তর। যেতে হয়েছে। হ্যাঁ, এই তো কাকে কি কোশ্চেন আতিয়া বল? আতিয়া ঠিক বলছে, সেম সেম অ্যান্সার দিলেই হচ্ছে। আচ্ছা গ্রুপ 10 থেকে আরেকটা প্রশ্ন। সব ওই যে খুব দোষ এনজিও আর যে এক্সটেনশন অফিসের উপর দিয়ে চালাই দিবি তাহলে হবে। না না আমি বলি, মানে বাংলা সিরিয়াল এই ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, এটা অন্য কোনো গ্রুপও করতে পারো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, বাংলা সিরিয়াল কোনটা? শ্রীময়ী। এ ভাই শোন, আই ডোন্ট নো। বাংলা সিরিয়াল না ভাই, বল পাশের বাড়ির আন্টি। ছিস, পাশের বাড়ির আন্টি কিভাবে থাম থাম। কে চিল্লায় ডাকলো এত দূর? তুষার আগের কোশ্চেনটা আমরা করি, এটা তুই কর। আচ্ছা তিতলি কি পারবো? নো ব্রো, আমাদের প্রেজেন্টেশন অফ আমরা আগে দখল করছি। কি রে সবাই চুপ হয়ে গেলি কেন? আতিয়া ডিসকাশনে ফার্স্ট ইয়ারটা দেখাতো। সৌরভ স্যার কি আসবে? সৌরভ আমার স্যারের সাথে কথা হয় না, সবাই আলবির সাথে কথা স্যার হয়। আসলে বলবি যে সবাই খাইতে গেছে। খাইতে গেছে তো স্যারের স্ত্রী মনে হয় ডাকছে যে খাই দাও। এ ভাই লিড নে, তোদেরটা কত বড় হয়েছে ভাই? ঘুম ধরছে খুব। ওদেরটা দিয়ে আজকে শেষ হয়ে যাবে। হাবিবুল্লাহ তোর ঘুম ধরছে? এই আতিয়ারে বলতেছে ডিসকাশনের ফার্স্ট পেজ দেখাচ্ছে না। ও তো স্লাইড শেয়ারে নাই, শেয়ারে আমি স্লাইড শেয়ারে তো আমি আছি। এই যে এটা ফার্স্ট পেজ। তুই শুনিস না কেন? এটা ফার্স্ট পেজ। এটা তো পড়া হয়ে গেছে, এটা তো পড়া হয়ে গেছে অলরেডি। আমরা করতে পারি নাই, আমরা এত ফাস্ট না, আমরা দেখতেছি, দেখতে দাও। রাজা রামমোহন রায়। রায় লিখিস নাই কেন? লাভি পেতো এই কোশ্চেন। তোদের এই প্রেজেন্টেশনটা টাইপ করছে কে রে? হামিম। ভাই কষ্ট লাগে না? সবাই মিলে এই পয়েন্ট করছি, সবাই মিলে এই টাইপ করছি, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা কি? টাইপে সমস্যা হইছে কি? টাইপে কোনো সমস্যা নাই। সমস্যা হয় না, সমস্যা নাই। অনেক লেন্দি করছিস তো, বললাম অনেক সময়। অনেক লেন্থি না, 12 পেজ টোটাল, 12 পেজ। তার ভিতরে এখানে ডিসকাশন মাত্র 3 কি 4 পেজ। তোদের 2 পেজ, আমাদের হোল প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা এরপরে আরো অনেক গ্রুপ আছে, দেখিস। হ্যাঁ, জয় হোক, জয় হোক। সবাই ভালো করছে, সমস্যা নেই। যেমন করছে। আচ্ছা হলেই হলো, এত প্যারা নিয়ে আর কি আছে, হলেই হলো। যাই হোক দিন শেষে তো রিডিং ই পড়া লাগবে, জ্যাম নেই বানাই রিডিং পড়া যামুগা। আচ্ছা আমরা এখন লিভ নেই, স্যার যেহেতু নেই অথচ এখানে বসে থাকার মানে হয় না। পরে স্যার বলবো যে কেউ ছিল না, সমস্যা। সেটাই তো, সবাই লিভ নে, স্যার এসে স্যারই প্রেজেন্টেশন দিবে। অযথা বসে থেকে ফোনে চার্জ নষ্ট হইতেছে, খাই নাই, ক্ষুধা লাগছে। একবার লিভ নিলে পরে আর জয়েন দেওয়া যাচ্ছে না। গৌরব স্যারকে একটা ফোন দে না ভাই। হ্যাঁ ফোন দিয়ে কথা বল, একবার লিভ নিলে আর জয়েন দিতে পারছি না। দিন স্যার নির্যাতন করছে স্যার। নাইলে নাম্বার দে, আমি কল দিই দে। হ্যালো সবাই শোন, তো ঢুকি আধা ঘন্টা পর। হ্যালো কে বল? আর নাকি নতুন করে জয়েন দিতে আমাদের কাউকে পাইতেছে না। স্যার সবাইকে জয়েন দিয়ে আবার লিভ দিতে বলছে, আবার জয়েন দিতে বলছে স্যার। তাইলে বল আমরাও একটা ক্লাসে ভাগ হয়ে গেছি। বল যে আমরাও পাইতেছি না, ক্যান্সেল। স্যারও পাইতেছে না, আমরাও পাইতেছি না। এটা গাইডই ভালো। আরে কি হয়েছে বুঝলাম না, কেউ বল। হ্যালো স্যারকে ফোন দিয়ে বলে দে স্যার আমরাও পাইতেছি না। আপনি স্যার বলছে যে স্যার আমাদের বলছে যে স্যার পাইতেছে না, কেউ নাই। স্যার আরেকটা গ্রুপে ঢুকে কেউ নাই। স্যার এবার স্যার বুঝবে আমাদের প্রবলেমে, তখন তো বুঝবে আমাদের মতো হয়েছে এখন। হ্যাঁ এখন ঠিক হইছে, এখন আমাদের মতো হয়েছে। হ্যাঁ এই লিংকে থাক, আমরা লিংকে জয়েন দিই না। সব্যসাচী ফোন দিয়ে বল স্যার আপনাকেও আমরা পাইতেছি না, ওই লিংকে হ্যাঁ তাই বল। তাহলে আজকের মতো বাদ। হ্যাঁ আমরা খাইতে যাই, এন্ড করে দেই আমি। মিটিং এন্ড। খুব ক্ষুধা লাগছে ভাই। বাদ হয়ে তো লাভ নাই, ডেইলি তো একই অত্যাচার। ডেইলি আর করতে পারবো না, আমি কালকে ক্লাস নিয়ে করে দেবো এক যা স্যারকে ফোন দিয়ে তারপর এন্ড কর। সৌরভ দা বল। সবাইকে লিভ নিতেই বলতে, আমার কাছে এখান থেকে লিভ নে, লিভ নে আবার জয়েন দিতে। কে যেন বলছে লিভ নে আবার জয়েন দিতে। তুই কালকে
ক্লাস নিয়ে নিব জয়েন ঠিক আছে আমি কালকে সারাদিন ক্লাস করব এই লিংকে জয়েন দিব লিভ নেয়ার হ্যাঁ জয়েন দেওয়া কেবে কোন লিংকে জয়েন দিব এটাতেই না মেইন লিংকে এটাতে হ্যাঁ এটাতে না এটাতে কেউ জয়েন দিস না লিভ নেই লিয়া যদি হলো হলো না হলে নাই শেষ মানে ঢুকতে পারতেছি হ্যাঁ তাহলে গেলাম, খোদা হাফেজ।